पंजाब असैंबली के इतिहास दे विच शायद पहली बारी होया जदों किसी मुख मंत्री ने इनकलाब जिंदाबाद कह के सौं चुकी है ते पहली बारी होया जदों किसी मुख मंत्री के भाषण दे विचों फतेह गायब रही होवे। पंजाब नूं नवें मुख मंत्री भगवंत सिंह मान के रूप विच मिल गए ने। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच दसांगे पंजाब दे इस वड्डे दिन दीयां नवीआं ताज़ा अहम खबरां, भारत अते दुनिया भर दे नाल नाल रूस यूक्रेन जंग दी भी गल करांगे। शुरुआत करदे हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि पंजाब ने करोना पाबंदियां हुण पूरी तरह हटा दित्तियां ने। तुसीं किन्नियां पाबंदियां दी पालना करदे सी, सच सच दस्सिओ। तां साडे दर्शकां ने सच सच दस्सिआ 31% दी पालना करदे सी, 69% नहीं करदे सी, क्योंकि सख्ताई इन्नी नहीं सी। कईयां नूं याद भी नहीं सी कि पाबंदियां किहड़ियां-किहड़ियां लगियां होईयां। खैर अज दी लोक राय है पंजाब नूं नवें मुख मंत्री भगवंत मान दे रूप च मिल गए ने। तुहानूं की लगदा है कि नवें मुख मंत्री भगवंत सिंह मान सब तो पहलां पंजाब दे लई, पंजाबियां दे लई किहड़ा काम करनगे? तुसीं अपने जिहड़े सुझाव ने, अपनी राय है वो तुसीं कमेंट करके दस सकदे हो। खबरां विस्तार दे नाल। गल पहलां पंजाब दी। इश्क करना हर किसी दा पैदाइशी हक है, क्यों ना वतन दी जमीन नूं महबूब बनाया जावे। इन्हां लाइनां दे नाल, इस तकरीर दे नाल बोलदियां होया भगवंत मान पंजाब दे नवें मुख मंत्री बन गए ने। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां दे विच करवाए गए वड्डे समागम दे विच भगवंत सिंह मान ने सूबे दे 18वें मुख मंत्री वजों सौं चुक लई है। पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हां नूं अहुदे दी सौं चुकाई। इस मौके आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मंत्री मंडल दे होर साथियां समेत मौजूद रहे। पंजाब दे विचों आम आदमी पार्टी दे चुने होर 91 विधायकों ने भी हाज़री भरी। मान दे सौं चुक समागम वेले पूरा पंडाल ते कह सकते हैं पूरा पंजाब बसंती रंग दे विच रंगिया दिसिया। सौं चुकण तो पहलां भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह दी समाध ते मत्था टेक के आशीर्वाद लिया। बहुत सारे लोगों ने होर इस समागम दे विच शमूलियत की। हालांकि भगवंत सिंह मान दा सौं चुक समागम 1 घंटा लेट शुरू होया। सब तो अखीर ते भगवंत सिंह मान पहुंचे। पहला राज्यपाल भी पहुंच गए सी, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए सी, होर सारे विधायक भी पहुंच गए सी। बड़ी बेसब्री दे नाल उड़ीक करना पिया। लोग भी खचा खच पहुंच गए सी। सब तो मगरों पहुंचे भगवंत सिंह मान ने संविधान दी सौं खा के पंजाब दा भला करन दा वादा कीता। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ ਖੰਡਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों मेरे विचार की लिया जाएगा। सौं चुकण तो बाद भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों को संबोधन किया। कहा कि अज पंजाब के कोने-कोने चों पहुंचे लोगों का मैं धन्नवाद करदा हाँ। उन्होंने कहा कि इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सौं चुक समागम महलां विच हुंदे सी, हुण समागम शहीदां दे पिंडां दे विच होए ने। पर जिन्हां ने सवाल चुकने ने, वो सवाल भी चुक रहे ने कि चाहे पिंडां दे विच होए ने पर खर्चा करोड़ां दा होया है, खर्चा राज भवन दे नालों ज़्यादा होया है। कहंदे जिन्हां ने सानू आज़ाद करवाया उन्हां नू असीं याद तां करिए, इस करके असीं इत्थे सौं चुक समागम रखिया है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ 2 दिन ही उन्हां नू याद करना है, शहीदी वेले ते जन्म दे वेले उन्हां नू होर दिन भी याद किया जा सकता है, अहमियत दित्ती जा सकती है। भगवंत सिंह मान ने अपने वर्करां नू, सारे लीडरां विधायकां नू एक खास नसीहत दित्ती कि हंकार नहीं करना, असीं निमरता दे विच रह के राज करना है, किसी दे घर मूहरे जाके ललकारे नहीं मारने कि असीं जित गए। जिन्हां ने वोटां नहीं पाईयां असीं उन्हां दे भी मुख मंत्री हां, हुण असीं सारे पंजाब दे मुख मंत्री हां। तुहाडे प्यार दा कर्जा उतारन लई कहंदे मैनूं कई जन्म लैणे पैणगे ते आपां सारिआं ने रल के इस मुल्क नूं ठीक करना है। उन्हां ने पंजाब दी गल नहीं कीती, उन्हां ने पूरे मुल्क दी गल कीती। कुछ जिहड़े हैगे ने भाषण दे विचों संकेत मिलदे ने आम आदमी पार्टी दे भाषणां दे विचों कि आम आदमी पार्टी हुण सेंटर दी तैयारी खिच रही है। खैर भगवंत मान ने सारे पंजाबियां दा साथ मंगिया है कि कल्ले कल्ले बंदे नूं साडा साथ देना पऊगा ते नाल ही सारे
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਆਰਾम ਦੇ ਨਾਲ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ शुरू करांगे। कई जन्म लेने पैणगे तुहाडे इस प्यार दा कर्जा उतारन लई। इन्ना प्यार तुसीं दित्ता है, किसी ने सोचिया नहीं सी कि ऐं भी हो सकदा है। मैं अज किसी दी निंदा चुगली नहीं करनी, इनकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असीं जित गए, ये हो गया, कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री हां, आपां उन्हां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचिया सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने तरह ते आपां ने धक्के खाने, उत्थों फिर इधर नूं लियाउण वास्ते तड़फी जांदे रहने आ, कोई कहंदा लाश ही मंगा दो जी। सो भगवंत सिंह मान दे इस सौं चुक समागम ਦੀਆਂ कुछ खास ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਾਮ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ VIP ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 22 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੁੰ ਚੱਕੂਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ MLA ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ है। हर महकमे से लोगों को मान सम्मान मिलेगा। पूरे पंजाब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहीद आजम भगत सिंह का सपना पूरा करेगी आम आदमी पार्टी। भगवंत मान जी। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ।
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਵਾਇਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜੇਗੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ, ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UP ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਖੂਬ ਲਹਿਰਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, MK ਸਟਾਲਿਨ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸਨ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ CM ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ CM ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਿਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੁੱਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਜਾਂ ਵੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਰਸ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਤੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋਗੇ ਛੇਤੀ? ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ 88 ਛਨਕਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 92 ਚ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1500 ਤੋਂ 2000 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ 18, 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਸੱਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
किसान लीडर ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਲੀਆ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। इस किसान दे सिर 8 लाख के करीब जिहड़ा आड़तियां दा कर्जा ते बैंकां दा कर्जा चढ़िया होया सी। वलीआ सिंह हाले कुआरा सी, नौजवान किसान सी। कल्ले भारत ही नहीं पूरी दुनिया दे विच कोरोना वायरस दा रौला पिया होया सी। पर एक कौड़ा सच यह है कि भारत विच कैंसर दी सुनामी आई पई है। भारत दे विच पानी मिट्टी इस कदर गंदला हो गया कि कैंसर दे नाल हर दिन 1500 मौतां ते हर साल 15 लाख मौतां हो रही ने। राज सभा दे विच मामला उठिया है। वख-वख पार्टियां दे मैंबरां ने देश विच जानलेवा कैंसर फैलण ते इस कारण मौतां दे वाधे मामलिਆਂ ते चिंता प्रगटाई है। सरकार तो इसकी रोकथाम ते उपाय करन दी मंग कीती है। सिफर काल दौरान पार्टियां दे लीडरां ने कहा कि देश विच कैंसर तेजी नाल फैल रहा है। रोज करीब 1500 लोग मर जांदे ने। हरेक साल 12 तो 15 लाख लोग अपनियां जानां गवा जांदे ने ते जे कोई ठोस कदम ना चुक्या गया इस बीमारी नूं रोकण दा तां कैंसर दी जिहड़ी बीमारी है उह सुनामी दा रूप धारण कर जाऊगी। उन्होंने सरकार को अपील की है कि पिंडां विच कैंप लाए जाण तां जो कैंसर के लक्षण दिखाई देण ते लोकां दी जांच की जा सके ते इलाज किया जा सके। 16 मार्च तो पूरे देश दे विच 12 तो 14 साल तक के बच्चों के लिए कोविड की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ वैक्सीनेशन लवाउण की अपील की है ਅਤੇ इस उम्र वर्ग के बच्चों को सिर्फ कोर्बेवैक्स टीका लाया जाऊगा। सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 12 तो 14 साल की उम्र के बच्चों को 28 दिनों के फर्क नाल बायोलॉजिकल द्वारा विकसित कोर्बेवैक्स वैक्सीन दीयां 2 खुराकां दित्तियां जाणगीਆਂ। कर्नाटका दे विच हिजाब बैन मामले दे विच कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुण विद्यार्थियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईयां ने। इस तो पहला मुस्लिम विद्यार्थी नीबा नाज ने भी सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती हुई है ते हुण 6 पटीशनकर्ता विद्यार्थी वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ने जिन्हां दीयां पटीशनां हाईकोर्ट ने यह कह के खारिज कर दित्तियां कि हिजाब मुस्लिम पहरावे का हिस्सा नहीं है। सारिਆਂ ने कर्नाटका हाईकोर्ट के इस फैसले ਨੂੰ ਹੁਣ चुनौती दी है। वकील संजय हेगड़े ने मामले की जल्द सुनवाई की लोड़ दसदे हुए अदालत ਨੂੰ विद्यार्थियों ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनिया गांधी ने कहा कि मैं सरकार तो मंग करदी हां कि चोणां दौरान फेसबुक अते ट्विटर समेत होर सोशल मीडिया कंपनियां दी दखलअंदाजी नूं खत्म करन दे लई कदम चुके जाण क्योंकि इन्हां राही लोकां दे मनां विच नफरत भरी जा रही है। लोकां नूं भावुकता दे नाल भरी गलत जानकारी दित्ती जांदी है। फेसबुक वर्गियां कंपनियां अजिहियां गलत चीज़ां दा फायदा चुकदियां ने। सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया कंपनियां सरकार अते कारपोरेट दे गठजोड़ बारे भी गलबात की। वन रैंक वन पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रखिया बलां दे विच इस स्कीम नूं लागू करन दे तरीके नूं बरकरार रख के हथियारबंद बलां दे विच वन रैंक वन पेंशन के मामले में केंद्र सरकार नूं वड्डी राहत दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दे विच कहा है कि एक रैंक एक पेंशन सरकार का नीतिगत मामला है, कोई संविधानिक दोष नहीं है। अदालत ने कहा कि विधानिक हुक्म नहीं है, बराबर दर्जे के पेंशनरां नूं बराबर ही पेंशन दी जाए। सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है जो उसके अधिकारां दे विच है। 1 जुलाई 2019 तो पेंशन नूं 5 साल बाद मुड़ निर्धारित समय ते सोधिया जाएगा। बकायदा भुगतान 3 महीनों के अंदर ही करना होगा। अगे तुहानूं रूस यूक्रेन जंग के नाल जुड़ियां कुछ अहम अपडेट्स दस दिंदे हां। यूक्रेन ते रूस के हमले का 21वां दिन रहा। यूक्रेन के वड्डे शहरां ते रूस के मिसाइली हमले लगातार जारी ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता बारे कहा कि हुण अजिहा लगदा है कि रूस दे नाल असल गलबात हो रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया उत्ते यूक्रेन के लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि रूस उत्ते यूक्रेन की जित दे लई यूक्रेन के सारे नागरिकों का समर्थन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस विच जूम राही रूस के गलबात करने वाली टीम भी शामिल हुई। उधर अमरीकी संसद के उपरले सदन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं जंगी अपराधी ऐलानण दे प्रस्ताव नूं सर्बसम्मति नाल मंजूरी दे दित्ती है। डेमोक्रेटिक सेनेट के लीडर चक शूमर ने भाषण विच कहा कि असीं डेमोक्रेट्स अते रिपब्लिकन मिल के कहंदे हां कि पुतिन यूक्रेनी लोकां दे खिलाफ कीते गए अत्याचारां दे लई जवाबदेही तो बच नहीं सकदे ते पुतिन नूं जंगी अपराधी हुण अमरीका दे वल्लों ऐलान दित्ता जाएगा।
उधर रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य पूरब के 16,000 लड़ाकिਆਂ ने यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ रूस ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਕੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। रूस ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ रूस यूक्रेन ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ रूस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ रूस ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ यूक्रेन ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ रूस ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। यूक्रेन ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਓਡੇਸਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਪਰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਸਿਵਲ ਸਪੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।